ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೀಗಲ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. மார்ச் 1ஆம் தேதி தங்க வயலே கருப்பு மயமாக மாற்றப்பட வேண்டும். கோலார் தங்க வயலில் வீடு வீடாக கருப்பு கொடி ஏற்ற வேண்டும், கருப்பு சட்டை அணிய வேண்டும். ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ஒரு ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇದು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು KGF is an historical place. ಈ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ BGML ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2001 ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಇಂದು 26 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ KGF ಅಂದರೆ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ KGF ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ವಾಟ್ ವಿ ಲೂಸ್ ಅದನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ 1 lakh ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ ಅಂತ ನಾವು 6 months ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ MP ಅವರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಸೇವ್ KGF ಯಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ KGF ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ KGF. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇತ್ತು, ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, CSOಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ತಿಂಗಳು 26-28ಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ 1ನೇ ತಾರೀಕು 26th ಬಂದು KGFನ ಮೈನ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಯರ್. ಸೊ March 1st ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಅದರಿಂದ 26th ಇಯರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಹಂಗಾದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಶೋ ಅವರ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಇದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದು. ಸೊ ಈ ಸಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರನ್ನೇ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ March 1st ಆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಬೇರೆ ಥರ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶರ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅವರ ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ತಾವೇ ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಬಟ್ ಈವನ್ ದೋ ಮೈ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೇನೆ. KGF ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅವರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ DRDO ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇರೋರು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಜರರ್ ಆಗಿರೋರು BML DGM ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋರು. ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ದಯಾನಂದನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ CMC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರು. ನಮ್ಮ ತೆಲಗರಾಜು ಮತ್ತು ಅನ್ಬಳಗನ್ ಇವರು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಸೊ ಈ ಥರ ಜೈಸಿಲೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಸು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಪೊನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ BGML ಎಕ್ಸ್ ADMK ಲೀಡರ್. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ BSNL ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ನಮ್ಮ ಇವರು ಸೊ ನಿಮ್ದು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಥರ ಈ KGF ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 30-35 ಸಾವಿರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ. MP ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ.
ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ನಾವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಲೀಗಲ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾರನ್ನು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೇವ್ KGF ಇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮದು ಸಹಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಏನು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಫೋಟೋ. ಈ 1 ಲಕ್ಷ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ KGF ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 லட்சம் கையெழுத்து இயக்கம் சுமார் 6 மாதங்களாக தங்கவயல் முழுவதும் இன்றைக்கு கையெழுத்து இயக்கங்கள் பெறப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கையெழுத்து இயக்கம் தங்கவயல் சுரங்கத்தினுடைய வீடுகளை அவர்களுக்கே சொந்தமாக்கப்பட வேண்டும். தங்க சுரங்க தொழிலாளர்களுடைய நிலுவைத் தொகை 26 ஆண்டுகளாக அவர்களுக்கு கிடைக்காமல் இருக்கிறது, அது கிடைக்க வேண்டும். PML தொழிற்சாலையிலே உள்ளூர்காரர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். BGML மருத்துவமனையை புனரமைப்பு செய்ய வேண்டும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய அரசு மருத்துவமனையை ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையாக மாற்றப்பட வேண்டும். தங்கவயலுக்கு குடிக்கின்ற தண்ணீரை அனைவருக்கும் கிடைக்கின்ற வகையிலே வேத்தமங்கலா குடி தண்ணீர், எரகோல் குடிநீர் திட்டங்களை தங்கவயலிலே இணைக்கப்பட வேண்டும். 35 வார்டுகளிலே சுகாதார சீர்கேடு கட்டியிருக்கிறது, அதை சீர்படுத்தப்பட வேண்டும். MG மார்க்கெட்டை இன்றைக்கு சரியான விதத்திலே சீரமைக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைத்து ஜிம்கானா மைதானத்தை டாக்டர் BR அம்பேத்கர் ஸ்டேடியமை புனரமைப்பு செய்ய வேண்டும். தினப்பயணிகள் இன்றைக்கு அல்லல் பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய வாழ்வாதாரமே இன்றைக்கு கேள்விக்குறியாகி கொண்டிருக்கிறது. அவர்களுக்கு சரியான விதத்திலே ரயில் வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட வேண்டும். ஆண்டர்சன்பேட் மார்க்கெட்டை இன்றைக்கு சீரமைக்கப்பட வேண்டும். தங்கவயலில் தொழிற்சாலை வருகிறது என்கின்ற அந்த பூச்சாண்டித்தனத்தை விட்டுவிட்டு தங்கவயலிலே தொழிற்சாலைகளை ஏற்படுத்துவதற்கு இன்றைக்கு வேலை செய்யப்பட வேண்டும் என்று மத்திய அரசை பகுதியாக இருப்பதால் அன்றைக்கு மாவட்ட MP மல்லேஷ் பாபு அவர்களுடைய முன்னிலையிலே இந்த கையெழுத்து இயக்கம் துவக்கப்பட்டது. இந்த கையெழுத்து இயக்கம் இந்த மாதம் 28 நிறைவு செய்து இந்த கையெழுத்து இயக்கத்தை மத்திய அரசிற்கு சமர்ப்பிக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சியை நடத்துகின்ற விதத்திலே மார்ச் 1ஆம் தேதி தங்கவயலே கருப்பு மயமாக மாற்றப்பட வேண்டும். தங்கவயலே பிளாக் டே என்கின்ற அந்த கருப்பு தினத்தை 26 ஆண்டுகளாக இன்றைக்கு நம்மை அலைகழித்து கொண்டிருப்பவர்கள், எத்தனையோ ஆட்சி மாறுந்தது, எத்தனை MLAக்கள் வந்தார்கள், எத்தனை MPக்கள் உருவானார்கள், ஆனால் நகர சபைகள் அதிகாரத்திற்கு வந்தது, ஆனால் நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படவில்லை. இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் நாம் இப்படியே கிடப்பது என்பதை மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு திரும்பி பார்க்கின்ற வகையிலே கோலார் தங்கவயலில் சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைத்த இந்த அமைப்பு மிகப்பெரிய கருப்பு தினம் பிளாக் டே என்கின்ற அந்த நாளை அனுசரிக்கின்ற வகையில் கோலார் தங்கவயலில் வீடு வீடாக கருப்பு கொடியேற்ற வேண்டும், கருப்பு சட்டை அணிய வேண்டும். அந்த மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை, இந்த கையெழுத்து இயக்கத்தை இந்த மாவட்டத்தினுடைய MP மல்லேஷ் பாபு அவர்களுக்கு வழங்குகின்ற நிகழ்ச்சியோடு அந்த 1ஆம் தேதி தங்கவயலில் நடைபெற இருக்கின்றது. அதனால் சட்ட ஒழுங்கை பாதுகாக்கின்ற விதத்தில் எதற்காக ஏன் இந்த பிளாக் டே நடத்துகின்றோம், எங்களுடைய நோக்கம் என்ன, சேவ் KGF அமைப்பு என்ன நோக்கத்தோடு செயல்படுகிறது என்பதை இந்த மாவட்டத்தினுடைய, இந்த தொகுதியினுடைய, இந்த கோலார் மாவட்டத்தினுடைய SP இருக்கக்கூடிய அவரை சந்தித்து
எங்களுடைய நோக்கத்தையும் செயல்பாட்டையும் நாங்கள் யார் என்பதையும் இன்றைக்கு அவருக்கு தெரிவித்திருக்கிறோம். சட்டத்திற்கு உட்பட்டு ஜனநாயக அடிப்படையிலே நாங்கள் அந்த கருப்பு தினத்தை அனுசரிக்கின்றோம். அதற்கு உங்களிடம் நாங்கள் முன்பாகவே இந்த நோக்கத்தை எங்கள் தெரிவிக்கிறோம் என்பதை இன்றைக்கு அவருக்கு தெரிவித்தோம். சட்டரீதியாக ஜனநாயக ரீதியாக உங்களுடைய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நீங்கள் உங்கள் நிகழ்ச்சியை நடத்தலாம் என்கின்ற வார்த்தையை கூட அவர் இங்கே சொல்லியிருக்கிறார். அந்த அடிப்படையில் கோலார் தங்கவயல் மக்களுக்கு நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நம் மண் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது, நம் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்கே தொழிற்சாலை இல்லை, குடிக்க தண்ணீர் இல்லை, இந்த தங்க சுரங்க வீடுகள் சொந்தமாக்கப்படவில்லை, நம் பிஎம்எல்ல நம்மளுக்கு வேலை இல்லை, நம் ஊரிலிருந்து பெங்களூருக்கு செல்வதற்கு இன்றைக்கு சரியான விதத்திலே இன்றைக்கு ரயில் வசதி இல்லை, கல்வி இல்லை, இன்றைக்கு மறுக்கப்படுகிறது, மறைக்கப்படுகிறது. இதை உணர்ந்து ஒவ்வொருவரும் இந்த பிளாக் டேவிலே பங்கேற்க வேண்டும். நீங்கள் முன்வந்து தானாக முன்வந்து இந்த கையெழுத்து இயக்கத்தை நிறைவு செய்கின்ற வரையிலே இன்னும் எல்லோரும் 16 வார்டுகளில் இருக்கக்கூடிய தங்க சுரங்க பகுதிகள் இன்றைக்கு எல்லாரும் தாய்மார்கள், பெரியோர்கள், மாணவர்கள் இந்த இயக்கத்திலே கலந்து கொண்டு கையெழுத்திட வேண்டும். சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் வீதி வீதியாக இந்த இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு உங்கள் வீட்டருகிலே வருகின்றோம். நீங்கள் கையெழுத்திடுங்கள். நமது கோரிக்கை மத்திய அரசு, மாநில அரசு திரும்பி பார்க்கின்ற வகையிலே அந்த மார்ச் 1ஆம் தேதி நடக்கின்ற இந்த கையெழுத்து இயக்கத்தை முடிவு செய்து அரசுக்கு அனுப்புகின்ற அந்த நிகழ்ச்சி மிகப்பெரிய ஒரு திருப்புமுனை நிகழ்ச்சியாக மாற்றப்பட வேண்டும் என்று சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் அமைப்பின் சார்பாக எங்களுடைய அனைத்து ஆபீஸ் பேரர்களின் சார்பாகவும், அங்கத்தினர்களின் சார்பாகவும், ஆலோசகர்களின் சார்பாகவும் மிக பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.